ज्यों बोलाओ त्यों नानक दास बोलै। धन गुरुदेव जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह दे हजूर हाजरीन सतसंगत जीओ, जिस तरह कि आप वाकफित रखते हो, अज दे समागम बेनीपाल परिवार वालों बच्ची दे जन्मदिन नूं मनाउंदिआं रखाए गए ने। असी सतसंगी बने हाँ। हरि जस कीर्तन अजे हुणे आप सरवण कर रहे सी। गुरु ग्रंथ साहिब जी का मुकामी उपदेश बड़ा भावपूर्त शब्द, सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे, ये गायन करदिया होया रागी वीरां ने कीर्तन का समापन किया है। आओ बहुत थोड़ा जिहा समा मात्र अराउंड 15 मिनट इसे बचन की छत्र छाया हेठ कुछ गुरु की बाणी की बात पावांगे। जितने जी हाजिर हो, जी मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँचती है तो एक बार फतेह बुलानी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जो कि आई शुड से विच इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, जिहड़ा रूहानी संदेश की सब तो उस थ्रैशहोल्ड नूं टच करता है। इस बाणी के जरिए महाराज ने सानू मनुखता जीवन के हर पहलू बारे रोशन किया है, सानू सोझी दी है। अज बच्चे के बर्थडे नूं सैलीब्रेशन होने की गल कर रहे हैं। असी ये हैगा कि जिस कल्चर च अज रह रहे हैं असी, इट्स वैस्टर्नाइज कल्चर, तो इस अंदर सानू बहुत सारिया प्रिविलेजेस ने, बहुत सारे साडे कोल एडवांटेजेस ने, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू। हुण उहदे अंदर जिवें एज ए एथनिक कम्यूनिटी देखते हैं, पीपल विद कलर, पीपल विद डिफरेंट एथनीसिटी, साडे बारे गल कही जा रही है कि जे मैं एक आम बात नहीं करता, जिहड़े अमेरिकन साइकाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ने उन्हों का स्टेटमेंट आ कि स्पैशली जे एथनिक कम्यूनिटीज़ अपनी आने वाली जनरेशनस नूं इत्थे पूरी तरह प्रॉस्पर एंड बड़े हायर लैवल ते देखना चाहुंदियां ने, तो उन्होंने जरूरी है कि जिहड़े उन्हां दियां कल्चरल ते स्पिरिचुअल रूट्स ने उन्हां दे नाल अपनी जनरेशन की एसोसीएशन बनाउण। अदरवाइज दे गोना टोटली कन्फ्यूज्ड एंड इस तो वध के जिहड़ी बात आ वो हैगी कि जिहड़ी डिस्ट्रैक्शन है, ये उत्ते उन्होंने बहुत सारिया स्टडीज़ भी लियांदियां ने, जिवें कैरेबियन कम्यूनिटीज़ तो करके लियांदियां ने, कुछ फिजी साइड तो, कुछ अफ्रीकन साइड तो लियांदियां ने कि देखो तुसी इस रूप दे विच। सो सारे दे अंदर जे असी बात करिए गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की, तो महाराज ने बाणी च बयान किया सीगा कि जिहड़ी लाइफ आ, जदों तुसी इहनूं देखते हो तो फिर तुसी देखो कि इहदे रूट की ने। मैं हुण रियल रूट की बात कर रहा कि साडी एथनीसिटी ही सानू किन्ने रूट्स नाल जोड़ती हैगी है। सानू बचन पढ़ाया जाता, सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मैं चानण होए। अज बड़े जिन्ने लोग एजुकेशनल साइड तो हायर लैवल ते आ रहे हैं, एंड दे आर ऑल एक्चुअली कमिंग ऑन दैट पॉइंट वेयर दे आर सेइंग वी हैव टू अंडरस्टैंड एज ए बीइंग हू वी आर। असी कौन आ उस रूप में असी अपनी पहचान करिए। मैं इत्थे देखिया यूनीवर्सिटीज़ दे विच बच्चों नूं ते उन्हां दे विच मैं माहौल देखिया कि जे वो अपने रूट्स विचों कुछ चीज़ां नाल लैके आ रहे हैं, जिवें सपोज करो जीवन दे इशूज़ तो सारियां नाल आउणे ने। वी ऑल हैव एंगर, लस्ट, ग्रीड, envy complex, some kind of fear factors, some kind of attachment toward this world, craving of some few actually stuff in this world. So all these we have full package of these weaknesses or bad deeds. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ them। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਰੂਟ, ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
इस स्क्रिप्चर, इस कल्चर, इस ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਵੈਨ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ engage ourselves towards spirituality, then we should listen Bani. When we really want to actually get something beyond our capacity, then definitely we should pray toward ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀ ਬੋਥ ਏਰੀਆਜ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਾਈਡ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੋ, ਗੁੱਸਾ ਇਜ਼ ਏ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਆਲ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦੈਟ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਗ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਨਾਰਮਲ ਥਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਗੋਨਾ ਬੀ ਮੈਡ ਔਨ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਬਟ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਬੋਦਰਿੰਗ ਮੀ। ਠੀਕ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਜਾਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦ ਲਾਈਨ, ਆਈ ਐਮ ਬਿਕਮਿੰਗ ਵਾਇਲੈਂਟ, ਮੀਨ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਯੂਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੋਲਡ ਯੂਰ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰਗ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰਗ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰਗ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰਗ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤੰਗ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਕਿਆ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰਗ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਲਗਾ ਦਿਆਂ, ਕੁਛ ਵਿਲੰਬ, ਦੇਰੀ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕ, ਪੌਜ਼ ਕਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਔਨ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੋਲਡ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੈ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਹੈਕਟਿਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੜਾ ਕਾਲਾਪਨ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਾਈਟ ਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨੋ 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 ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ ਟੂਵਰਡ ਸਮਵਨ ਔਰ ਟੂਵਰਡ ਸਮਵਨਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਐਕਟ ਔਨ ਇਟ। ਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਬੰਦਾ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬਦਲ ਗਈ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਨ ਹਾਇਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੇ ਪਰਕਸ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ,
क्योंकि ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੇ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ 2010 ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਫਟਰਵਰਡ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਕ ਦਿਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅੰਡਰ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੈਟਰਨ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਨਿਕ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬੀਇੰਗ 40 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਵਰ ਐਗਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਮੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਅਪੋਜ਼ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਇਟ ਐਟ ਆਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਗੀ ਹੈ, 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਖੀਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਨਟ ਯੂ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬੀ, ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਿਲੀਜਨ, that is a reality, that is a right thing। ਕਹਿੰਦੇ then you should not be worried at all। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਮਿਲੇ, ਸੋਝੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਾਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਦਾਤਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪੇਰੈਂਟ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇਈਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। That is as important as we are asking something for our kids। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਾਂ ਉਬਾਰ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਦਾਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਆ ਇਹ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਫਿੱਟ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। इतना आप शायद वाकफियत रखते हो थोड़ी बहुती, जब मेन स्ट्रीम में चले जाओ, माइंडफुलनेस ते इतना जोर दिता जा रहा है, सिमरन ते इतना जोर दिता जा रहा है, अपने आप को स्पिरिचुअली एजुकेट करने ते, अंगेज करने ते, कि इस तो पहला कभी भी नहीं होया। सो ये साडे कोल हुण मौका बनिया आ, असी इस बाणी की एक्सरसाइज अपने परिवारों में लैके जाइए। मैं कहना माँ बाप नूं भावें अहद ना करो, आई एम नॉट आस्किंग टू प्रॉमिस इट, बट try to do it at least, try to do नितनेम। सवेरे थोड़ा समा कड्डो, जरूर बाणी पढ़ो। And you don't have to push your kids that you have to sit with me and do part. No, 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 no. Just we can start it and afterward we can see they're going to follow our footprints.
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਗੇਜ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵਿਦ ਮਾਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੂਟਸ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਇਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗੋਨਾ ਪ੍ਰੇ ਟੂਵਰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਂਡ ਇਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਸਨ ਅਸ, ਇਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅਸ ਗ੍ਰੇਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਰ ਕਰੀ। ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।